Okay, good morning everyone. Yesterday we have learned about the three stages of task typing techniques. Now today and as well as task typing rules, right? हामीले चाहिँ task typing rules र techniques बारेमा पर्यो. Today we will going to start the next paragraph. 3 horizontal buttons in the copyright corner. There is 3 horizontal buttons in the copyright corner. Options, about, and help. तीनटा छ. Options, about, and help. You can display the corresponding dialogues. If you want to change the option, you can change. If you want to know about the keyboard typing masters, task typing master, you can go through about. And if you want to help from that keyboard, you can go through help and can display the corresponding dialogue. 3 vertical vertices in the top left corner. And lesson starts and lesson editor. Tinta top left corner there is a top left corner there is 3 vertical buttons. Number 1, lesson statics and lesson editor. It's used for switching the between current lesson. Uses statics and lesson editor. Now lessons is a which gives to type in the keyboard or in the monitor. Monitor देखाएको हुन्छ त्यो किबोर्डमा नहेरिकन टाइप गर्न लागि we used lessons. And statistics, the speed of the typing and lesson editors. And now let's say an editor. The text panel is the area where the text type is displayed. Now there is also text panel which display the text when we type. जब हामी टाइप गर्छौं त्यहाँनिर के देख्छ टेक्स्ट पेनलमा टेक्स्टहरु कति टाइप गर्छ त्यहाँनिर देख्छौं. There will the typed will be display in the text panel. You can easily edit any text editor if necessary. If you want to edit the text from the text panel, we can easily edit it in lesson editor by using lesson editor if necessary. यदि चाहे भने हामीले edit गर्न सकिन्छ. Lesson control panel includes several controls to resume. Lesson control panel includes several controls to resume, pause the current session, enable disable sound, and adjust the end volume. Now in lesson edit control, there is a control panel which is called lesson control panel. It's used to control the resume, pause the current lesson which we are using that lesson. We can resume or pause that current lesson. And enable disable sound, we can also enable and disable sound and adjust the sound volume which we are going to type, right, or which are currently typed or currently using the lesson. We can do resume and pause that current lesson, or as well as enable disable the sound of that lesson and adjust the volume of that sound. Keyboard is the virtual keyboard. Keyboard is the virtual keyboard that will be displayed with the task typing with all 10 fingers. There is a keyboard which is also called a virtual keyboard display, which will help us to touch typing with all 10 fingers. You can customize each appearing in lesson action. We can customize the keys, lessons. You can customize the appearance of the keyboard from the lesson section. This key we can customize by using lesson section. Lesson begins. How to start the lessons? To start your lesson session in typing tutor, select the keyboard layout, level, and lesson category on the taskbar shown. There is steps. We want to start the task typing or typing tutor, or to start the lessons from the task typing tutor software. There is a keyboard layout. So first we have to select the keyboard layout. And label and lesson category on the taskbar. Now there are 4 drop down list in the top left corner of the screen. In the screen there is a drop down list in the top left corner. Therefore, moving from the left to right, the procedure will be as follows. Choose the layout. Here is the procedures. Choose the layout, that is the language of the keyboard, and each N on the pictures above. Then select the label 3. Are there 3 labels? Then 3 labels are introduction, beginners. There are 3 levels available: introduction, beginners. Each beginner in the above box is showing here.
यहाँ हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमा is the pictures shown in tutor, shown in typing tutor. In introduction there is a introduction beginner copy introduction beginners. Next we have digit keys. Lesson 1 is a timer. We have to use also the timer, and here is a lesson what we want to type or which you want to going to start, how you start going to start. And here is a steps. Put your fingers in the base FJ. Start by pressing any key, right? If you want to start from S, we have to key press S. If you want to start from L, we have to press S. त्यसरी नै कन्टिन्यू हामीले SLA इन्भर्टेड सेमिकोलन गऱ्यो भने त्यहाँनिर हुन्छ SLA गरेर फेरि कन्टिन्यू गरेर गऱ्यो भने त्यहाँनिर माथि जे देख्दैछ त्यो हामीले मुनि टाइप गरेको छ भने अटोमेटिक त्यसको स्पिडहरू बढ्दै जान्छ. त्यसरी नै स्पेसिफाई लेसन category depend on the level chosen the level. There is a different level of lessons category available in the may vary. Finally choose the lesson that would be like to study. What kind of category भन्दा चाहिँ sometimes there is a poem, sometimes there is a story, sometimes there is a article. We have to type that, have to type the lessons available in the category, and category may vary. जुनै category मा आउन सकिन्छ त्यहाँनिर we have to type by seeing the virtual keyboard, and we have to type in the original keyboard. हामीले माथि डेस्कटपमा आएको हुन्छ किबोर्ड, त्यो डेस्कटपमा आएको किबोर्डलाई हेर्नु पर्यो, मुनि आफ्नो अरिजिनल किबोर्डमा नहेरेर हात चाहिँ तर अरिजिनल किबोर्डमा हुनु पर्यो. When everything is ready, press and then put your fingers in any position and keyboard and type. Start the typing. There is the lesson control panel above the keyboard from where you can suspend, resume the current lesson or adjust the sound effect. Sound effect adjust गर्न सकिन्छ. Start resume lesson. Click the button just above the top left corner to pause a lesson. Click the button. Here is a step to start resume lesson. Click the यो एरो हेर्नु पर्यो, तिमीले यो एरो क्लिक गर्नु पर्यो. टप लेफ्ट कर्नरमा हुन्छ किबोर्डको, त्यो पज गर्नु लागि क्लिक द डबल ह्याश बटन. एन्ड टु स्टार्ट डिस्प्ले द इन्स्टेड अफ टु स्टार्ट द करेन्ट लेसन क्लिक द बटन विच इज द फार राइट अफ द टास्क बार. टु इनेबल द साउन्ड इन द करेन्ट सेसन क्लिक द बटन लोकेटेड इन द टप राइटमा भएको हुन्छ त्योहरू क्लिक गर्नु पर्यो. Notes. You can also set the background image of the text panel by choosing the option. Even we can change the background image of the text panel. जहाँनिर हामी लेख्छौँ त्यसलाई चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ. But we can use animations. We can use animation. We can use wallpaper or plain. I mean plain राख्दा पनि भयो. From the drop down list on the task bar in the top right कहाँबाट भन्दाखेरि drop down list in the task bar in the top right corner of the window, right? Text panel means this one we can change. पछाडिको हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ. This is called text panel. There is a basic lesson 1 and lesson 2, lesson 9. So we can use these animations to type or increase our keyboard speed. While making your way through the lessons, you will probably mention two progress bar. One is green and one is another is yellow. There is a progress bar. कतिको प्रोग्रेस भयो भनेर त्यहाँनिर बार देखाउँछ. एउटा ग्रीन हुन्छ एउटा येलो हुन्छ. अन्त लेसन कन्ट्रोल प्यानलमा द ग्रीन प्रोग्रेस ग्रीनले के गर्छ, प्रोग्रेस बार अप्पर सोज द पर्सेन्टेज अफ द कम्प्लिसन अफ द करेन्ट लेसन, कतिको पर्सेन्टेज कम्प्लिट गर्दैछ. एन्ड द येलो बार सोज द रिफ्लेक्ट्स अफ द एक्सेप्टेबल टाइम पिरियड फर टाइपिङ द सिंगल क्यारेक्टर एउटा ए लेख्दाखेरि करेक्ट कतिको लेख्छ, एक्सेप्ट लिन्छ कि लिँदैन. सपोज I am writing A, but there is a in the keyboard, virtual keyboard, there is a small letter A. But in case of small letter, you use capital letter A. That means that is not acceptable. The acceptable भएन किनभने त्यहाँनिर माथि क्यापिटल स्मल लेटरमा छ, मुनि क्यापिटल लेटर भइरहेको छ. एन्ड अल्सो द टाइम पिरियड, कुन चाहिँ टाइममा कति लेख्नु भयो. इफ यु ट्राइङ टु टाइप अ सिंगल
small letter A, then we have to first we have to keep the caps lock off, then only we are going to type, then only we can type. यदि हामीले त्यो अफ गरेको छैन भने स्मल लेटर भयो भने त्यो हुँदैन, प्लस त्यसमा टाइम पनि हुन्छ, एक्सेप्टेबल टाइम पिरियडमा हुन्छ, जति टाइम दिएको छ त्यो भरि मात्रै हामीले गर्न सकिन्छ. समटाइम्स वी कान्ट सी द अल्फाबेट A, or we can't see the caps lock, or we can know where this caps lock, or we can know how to off the caps lock. त्यो त्यसमा टाइम पिरियड हुन्छ, त्यो टाइम पिरियड पनि एक्सेप्टेबल गर्छ, र त्यो एक्सेप्टेबल गर्दाखेरि चाहिँ येल्लो प्रोग्रेस बार येल्लो हुन्छ, त्यो हामी हेर्नु पऱ्यो. ग्रिन र येल्लो हुन्छ, ग्रिनले चाहिँ पर्सेन्टेज कतिको हुँदैछ, कतिको स्पिड छ त्यो पर्सेन्टेज बढाउँछ, र येल्लोले चाहिँ येल्लो बार लोवरकोले चाहिँ एक्सेप्टेबल टाइम पिरियड, एउटा सिङ्गल क्यारेक्टर लेख्दा कतिको एक्सेप्ट गर्छ, टाइम कतिको खाँदैछ त्यो हेर्छ. Now when the yellow progress bar runs out at least once, task typing record that you have broken the rhythm of this character. मैले भनिहालेँ, if the yellow progress bar runs out at least, अब हामीले ए लेख्दै लेख्दै for example, if my name is Rupesh Tamang, if I wrote that my name in the text panel, but it takes time to write, right? say I am a beginner, म एउटा बिगिनर भएर मैले त्यसमा टाइम खाँदैछ भने द्याट मिन्स टच टाइपिङ रिकर्ड द्याट यु हेभ ब्रोकन द रिदम अफ दिस क्यारेक्टर छोड्दैछ. द्याट मिन्स इफ आइ एम टाइपिङ आरइपिएस अथवा मैले आरपिएसएच मात्रै गरेँ भने द्याट इज अ यु इज मिसिङ, द्याट मिन्स रिदम ब्रोक हुन्छ, त्यो लेटर ब्रोक हुन्छ. टाइपिङ ट्युटरले त्यस्तै रिकर्ड गरेर राख्छ. द्याट मिन्स त्यसमा कतिवटा रङ हुँदैछ कतिवटा राइट हुन्छ त्यहाँबाट छुट्याइदिइहाल्छ. नाउ हाउ टु इन्टरप्रेट यर रिजल्ट्स. अब रिजल्ट्स त्यसलाई आउटपुट कसरी दिनुपर्ने. Each time you complete the lessons, if you want to complete the lessons, each time you complete the result dialog window display after completing or typing the lessons in the from the original keyboard by looking the virtual keyboard हेरेर मुनि original keyboardमा टाइप गरेर, तर your eyes should be the virtual keyboard that is in monitor. Now text panel मा तिमीले टाइप गरिसक्यो. If you have finished typing the lessons, there is a after completing the typing of a lesson, the result dialog box will be appear, which is the achievement of that lessons. तिमीले कतिको कम्प्लिट गरे त्यसको एक्चिभमेन्ट देखाउँछ. The results dialog window consists of two tabs called rating and error. That is दुईवटा ट्याब हुन्छ, एउटा रेटिङ हुन्छ एउटा एरर. कुनै पनि चिजको रेटिङ हुन्छ, कुनै पनि चिजको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को आयो त्यो हुन्छ, र एरर कतिवटा मिस्टेक भएको छ. र मिस्टेक कस्तो पहिले हुन्छ भन्दा चाहिँ फर इक्जाम्पल इफ आई एम टाइपिङ द माई नेम इज रुपेश, इफ आई टाइप आरपिएसएच आई हेभ मिस वान सेन्टेन्स आरयु, द्याट मिन्स द्याट इज अ रङ सेन्टेन्स. इफ आई टाइपिङ एलआइओएन बट आई ओन्ली टाइप्ड एलओएन, द्याट मिन्स आई इज अ मिसिङ. त्यहाँनिर कतिको एरर हुन्छ त्यहाँबाट छानिहाल्छ, राइट. द रेटिङ पनि त्यही हिसाबले दिन्छ. द फर्स्ट वान लुक लाइक फिगर इन 2.17. Which one is figure? Okay, this is a figure 2.17. You can review a matrix overall skills between the beginners and champions. अब champions र beginners मा यतिबाट छुटिहाल्छ. as well as a word per minute, words per minute. एक मिनटमा कतिवटा वर्ड लेख्यो, क्यारेक्टर पर मिनट. अब वर्ड र क्यारेक्टरमा मिनिङ भिन्दैछ. इफ फर इक्जाम्पल लायोन LION, द्याट मिन्स 4टा क्यारेक्टर छ, क्यारेक्टर पर मिनट. त्यो 4टा लेख्दाखेरि कतिको टाइम गयो, र त्यो क्यारेक्टर आयो क्यारेक्टर, र वर्ड भनेको चाहिँ डल्लै एउटा LION त्यो वर्ड हो, क्यारेक्टर भनेको सिङ्गल क्यारेक्टर. एन्ड एक्युरेसी इन पर्सेन्टेज. 3 रिमेनिङ स्लाइडर्स बिलो. इन टेक्स्ट एरिया यु क्यान चेक यर मिस्टेक द्याट अकर ड्युरिङ द लेसन्स. अब त्यहाँनिर एउटा एरिया हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले चेक पनि गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर. जसरी यहाँनिर छ कुड बी बेटर, ओके, ओभरअल रेटिङ दिएको हुन्छ. सरी मैले रेटिङको कुरा गरेँ, यहाँ रेटिङ दिएको हुन्छ. अब न्यू स्टुडेन्ट युज गर्दैछ. नाउ हियर इज अ वर्ड्स पर मिनट स्पिड 23 वर्ड्स पर मिनट. द्याट मिन्स एक मिनटमा 23 स्पिड रहेछ. नाउ दिस इज एक्युरेसी इज 75 वर्ड्स. द्याट मिन्स स्पिड हेरेर एक्युरेसी दिन्छ, र सर्ट डाउन 0%. द्याट मिन्स एरर यहाँ देखाउँछ, यहाँनिर गएन एरर देखाउँछ, यहाँ डिटेल सेक्सन हुन्छ. इफ यु वान्ट टु
type again, we have to go through try again. तिम्रो यो चाहिँ एक्चिभमेन्ट कति टाइप गरे के गरे तिमीले यहाँनिर टाइपिङ ट्युटरमा देख्न सकिन्छ ऱ्यापिड टाइपिङमा. द कलर इन्डिकेट्स इज एज फर. अब कलर पनि इन्डिकेट गर्छ. ग्रिन लेटर डिनोट राइट्स इनपुट. ग्रिन यहाँ छ, ग्रिनले एकदम राम्रो लेखिरहेको छ भन्छ. यहाँ छ ग्रिनले एकदम राम्रो छ भन्छ. यो पनि ग्रिन हो, यो चाहिँ सबै ग्रिन हो. ग्रिनले त्यो काम गर्छ. येल्लो लेटर स्ट्यान्ड फर राइट इनपुट एक्सिडिङ. येल्लोले चाहिँ बेसी एक्सिड भयो भन्दैछ लेटर. द एक्सेप्टेबल फ्रेम टाइमभन्दा बेसी गएको छ येल्लोले. रेडले के गर्छन् चाहिँ रेड लेटर डिनोट रङ इनपुट्स विदिन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम. रङ दिँदैछ भन्दैछ. ओरेन्ज लेटर इन्डिकेट्स रङ इनपुट द्याट also exceed the acceptable time frame. It's the worst result. यदि खत्तम रिजल्ट छ भने चाहिँ ओरेन्ज लेटर देखाउँछ, ओरेन्ज वर्ड्स देखाउँछ. अब यहाँनिर त ओरेन्जको कुरा आएन, यहाँनिर राम्रो छ. ओरेन्ज यहाँ पुग्छ राइट, ओरेन्ज यहाँ पुग्छ, ओके छ, एकदमै खत्तम. यहाँ गुड छ, यहाँ ग्रिन चाहिँ एक्सिलेन्ट. ग्रिन चाहिँ अझै राम्रो हो अरूभन्दा. Arrow window. On the arrow tab, you can view a detailed statistics of the current lessons. This tab shows you error delays percentage both in the graphical and table view. This will help you to better understand which letter is still hard for you to type. मैले भनिहालेँ कुनै पनि लेटर गर्दाखेरि एक एकवटा मिस्टेक हुन्छ र त्यो मिस्टेकमा चाहिँ हामीलाई कतिवटा लेटर टाइप गर्नु अप्ठ्यारै हुन्छ. फर इक्जाम्पल साइकोलोजी, इफ यु वान्ट टु राइट टाइप अफ साइकोलोजी, हामीले पी खोज्नु टाइम लाग्छ. कतिवटा स्पेलिङै हुँदैन हाम्रो. PSYCHOLOGY लेख्ने बेलामा साइकोलोजी SICHOLOGY कसैले लेख्ला साइको भनेर, साइकोलोजी भने कसैले SHYCHOLOGY लेख्ला. त्यसरी नै कतिवटा मिस्टेक्स हुन्छ त्यहाँनिर एरो विन्डोमा देखाइहाल्छ र के मिस्टेक भएको छ त्यसको ट्याबबाट उसमा देखाइदिइहाल्छ. सबै यहाँनिरै देखाउँछ. र त्यो देखाउने जग्गा चाहिँ दिस वान एरर ओभरभ्यू. कति एरर भएको छ यहाँ देखाइदिइहाल्छ. Note: when you select a row in the table, the corresponding bar on the chart will be highlighted. When you select a column in the table, the chart will show either error. When you click the next button to proceed next lesson, repeat go through this lesson. त्यही लेसनमा रिपिट हुन्छ. फेरि मैले भनिहालेँ यहाँनिर छ गो टु द नेक्स्ट लेसन गयो भने फेरि रिपिट हुन्छ. To view the result of this lesson, you have already completed not only the current, go through the statics. अब हामीले सबै सकेपछि चाहिँ हामीले हेर्नु नै छ भने चाहिँ स्ट्याटिक्समा जानु पर्यो. डिटेल स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो. हामीले कति छ त्यसको आउटपुट सबै त्यहाँ देखाइहाल्छ. View and analysis statistics. To view the result of the lesson you have already completed, open the statistics section and choose the button left of the menu window. Statistics will screen over. Statistics को भ्यू को चाहिँ यहाँ छ, यस्तो पालि देखाउँछ. ओभरअल भ्यू चाहिँ यसरी देखाउँछ. यहाँ चाहिँ वर्ड पर मिनट 23 एक्युरेसी यहाँ देखाइरहेको छ. बेसिक लेसन फर्स्टको लेसन ओभरअल रेटिङ 100%, एक्युरेसी 75%, सर्ट डाउन वर्ड्स 0%, डाउन 100%. एटेम्प्ट मेड एक खेप. टाइम स्पेन्ड कति टाइम गर्यो तिमीले 41. वर्ड्स टाइप कतिवटा टाइप गरेको 16वटा वर्ड्स टाइप गरेको छ. वर्ड फिक्स र वर्ड कति छ 0%. र क्यारेक्टर टाइप 31वटा क्यारेक्टर गरेको छ. यसरी नै 31 भने चाहिँ 16 दुने 32. यसरी नै एक्युरेसी स्पिड यो देख्न सकिन्छ तिमीले. ओके, you can review overall statistics in both progress by graphical and table र ग्राफिकल ग्राफद्वारा पनि तिमीले हेर्न सकिन्छ. यहाँ देखाउँदैछ यो ग्राफ यहाँनिर छ. ग्राफद्वारा पनि तिमीले हेर्न सकिन्छ यहाँ राइट. यु क्यान सी थ्रु द ग्राफ अल्सो. द फलोइङ अप्सन्स आर एभर. क्लिक द बटन अन द लेफ्ट बटन अफ द कर्नर. प्रेस कन्ट्रोल सर्टकट पनि छ. यु क्यान युज द सर्टकट अल्सो टु सी द CPM स्पिड क्यारेक्टर पर मिनट स्पिड हेर्न लागि.
अथवा क्लिक द बटन प्रेस Ctrl+2 Ctrl+1 यो गर्नु पर्यो Ctrl+2 ले के हुन्छ भने चाहिँ वर्ड पर मिनेट स्पिड हेर्छ राइट Ctrl+1 ले चाहिँ CPM को स्पिड हेर्छ यहाँनिर छ यो सबै छ यहाँनिर यु क्यान गो थ्रु दिस इमेज स्ट्याटिस्टिक्स यहाँ दिएको छ लेसनहरु कति कति के भएको छ एरर कतिबाट चाहिँ यहाँ देखाउँछ मैले अघि भनिहालेँ एरर यहाँ देखाउँछ ओभरभ्यू र डिटेल स्ट्याटिस्टिक्स डिटेल स्ट्याटिस्टिक्स खोल्यो भने चाहिँ तिम्रो यस्तो हुन्छ To move the matrix from select a lesson in the right table and click the button, press delete on keyboard. On the taskbar in the upper part of the window, you can choose keyboard layout. Keyboard layout choose गर्दा हुन्छ लेभल choose गर्दा भयो कोर्स कुन चाहिँ कोर्स जाने त्यो choose गर्दा भयो You can switch between the lesson group पनि हेर्दा भयो तिमीले taskbarबाट up माथिको Now detail lesson studies to review the studies and choose the lesson right table and click the Once you do the practical, you will know all about this. For the timing, till the lockdown is over, or till the school after the lockdown is over, or if the school reopens after the lockdown, then we will go through the practical and practical मात्रै गर्नुपर्छ Navigation tree which shows the existing courses and lesson hierarchy. Navigation tree भनेको कुनै पनि ट्रीलाई पुरानो के हो कसो हो त्यो देखाउँछ टेक्स्ट पेनल मैले भनिहालेँ टेक्स्ट पेनल चाहिँ कुनै पनि टाइप गर्ने टेक्स्ट एडिटहरु गर्नुपर्ने select navigation percentage of word character word space कति बेला दिनु भने के दिनु पनि त्यो देखाउँछ the word चाहिँ के भएर हाले the character which is used to currently selected lesson you can customize appearance in the section यो virtual key This is called virtual key. Sorry, not virtual key. This is called text panel. This is a virtual keyboard. अब यो माथि हेर्दा हामीले टाइप गर्नु पर्यो This is a virtual keyboard. Virtual यो text panel. Text panel. सिधै आछु You go through this PDF smoothly. Now lesson tree makes all the lesson fully customizable. You can add, insert, change and delete lesson. तिमीले एड गर्दा पनि भयो इन्सर्ट गर्दा पनि भयो चेन्ज गर्दा पनि भयो डिलिट गर्दा पनि भयो लेसनलाई र यो प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला चाहिँ कुन चाहिँ सफ्टवेयर हाल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ ऱ्यापिड टाइपिङ 5.2 हाल्नुपर्छ त्यहाँदेखि मात्रै हामी स्टार्ट गर्दा भयो You can type using basic types such as shift key हेर्नु थिचेर गर्दा पनि भयो क्याल्कुलेटिङ स्पिड टाइपिङ अब कसरी टाइपिङ स्पिड क्याल्कुलेट गर्नु त टाइपिङ स्पिड क्यान बी मेजर विथ डिफरेन्ट एक्युरेसी सच एज हाउ मेनी वर्ड्स कति वर्ड्स टाइप गरे एउटा सर्टेन टाइममा हाउ मेनी कतिवटा क्यारेक्टर टाइप गरे सर्टेन हाउ मेनी केही स्ट्रोक कति खेप चाहिँ की दबायो एक्युरेट दबायो जस्तै मैले भनिहालेँ एल्जेब्रा गर्नु पर्यो भने एएलजेटिबिआरए गर्ला कसैले एएलजिइबिआरए एल्जेब्रा गर्ला त्यसरी नै कुन चाहिँ की चाहिँ करेक्ट थिएछ त्यो देखाउँछ सिम्पल स्पिड ग्रस स्पिड देयर इज अ सिम्पल स्पिड or gross speed of the typing made by the user then speed takes into the account of the error the following table lists the details description of the task typing types यहाँ देखाउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we have to type CMS in text panel यो text panel जस्तो छ त्यस्तै लेख्दा भयो मुनि छ भर्चुअल किबोर्ड हेरेर हामीले जस्तो छ त्यस्तै लेख्दा भयो यो हेरेर र न्यूमेरिक प्याटर्न नम्बर सिक्नु पर्ने if you want to type the number or if you want to practice the number typing हामीले यहाँनिर नम्बर टाइप गरेर लेसन 2 गर्दा भयो राइट टाइपिङ डिस्क्रिप्सन फर्ममा WPM वर्ड पर मिनेट याद गर्नु फुल फर्म हो वर्ड्स पर मिनेट एरर प्लस वर्ड डिभाइडेड टाइम स्पिड पर अब यो चाहिँ टाइप्स डिस्क्रिप्सन फर्मुला कस्तो पाराले निकाल्छ उनीहरूले हिसाब राइट वर्ड विदाउट एरर प्लस वर्ड विथ एरर के निस्किन्छ बाई टाइम स्पिड इन मिनेट नेट वर्ड पर मिनेट
विदाउट एरर त्यति अब वर्ड्स पर मिनट कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ड्स विदाउट एरर विथ एरर एउटा एरर हुन्छ एउटा विदाउट एरर नभएको हुन्छ र त्यसमा टाइम स्पेन्ड इन मिनट 1 मिनटमा कतिको रङ गरे कतिको राइट गरे त्यो चाहिँ वर्ड पर मिनट निस्किन्छ नेट द वर्ड पर मिनट वर्ड पर विदाउट द एरर नेट वर्ड पर मिनट इक्वल्स टु वर्ड पर माइनस विदाउट एरर र टाइम स्पेन्ड इन मिनट द्याट मिन्स CPM character per minute of the number of character type in a 1 minute period of time character per minute चाहिँ कसरी निकाल्छ भने चाहिँ character per minute without errors or time spent minute net spam is CPM equals to CPM minus character without KPM that means key stroke कति चाहिँ की दबायो त्यो दिन्छ यो फर्मुला यो अलिअलि याद गर्नु बेसी पर्दैन If a student type 250 character per 2 minutes with error in 20 characters, simple speed equals to 240 character divided by 2 over 120 CPM net speed equals to 120 speed minus 20 errors by 2 minutes. That means equals to 100. 2 times 20. 10 minutes कति निस्किन्छ नेट CPM चाहिँ 100 निस्किन्छ यो क्याल्कुलेसन तिमीले गर्दा हुन्छ टाइपिङ एक्युरेसी डिफाइन एज द पर्सेन्टेज अफ करेक्ट एन्ट्री टाइपिङ एक्युरेसी करेक्ट हाल्नु पऱ्यो कतिवटा मिस्टेक हुन्छ त्यसमा करेक्टहरू हाल्नु पऱ्यो द फलोइङ टेबल लिस्ट द फर्मुला यहाँनिर त्यो पनि फर्मुला छ पर्सेन्टेजहरू हाल्ने फर्मुला छ यु क्यान गो थ्रु दिस फर्मुला यहाँनिर छ यो फर्मुला हेर्नु यहाँ छ यहाँ छ यो मेनु यहाँ छ ओभरअल रेटिङ अब कसरी निकाल्नु पर्ने ओभरअल रेटिङ त्यो छ good typing speed an average professional typist usually in speed of 50 to 80 while position can record 80 to 95 and some advanced speed कतिजनाको चाहिँ 120 वर्ड पनि मिनट हुन्छ कसैको चाहिँ 50 to 80 हुन्छ कसैको 80 to 95 हुन्छ द फास्टेस्ट टाइपिङ इज अल्फान्यूमेरिक इज 216 वर्ड्स इन 1 मिनट फास्टेस्ट टाइपिङ चाहिँ 216 हुन्छ अझ एक्टिभ बाइ कसले एक्टिभ गरेको चाहिँ स्टेला पजुन इन 1946 मा एक्टिभ गरेको रे द जिनिस बुक अफ युजिङ द डिबग कीबोर्ड मेसी मेन्टेन 150 वर्ड पर मिनट 50 मिनटमा 150 वर्ड्स पर मिनट हिर्काएको रहेछ 170 सर्टेस्ट पिरियड कम्ती टाइममा 170 योहरू तिमीले राम्रोसँग पढ्दा भयो त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन यो क्याल्कुलेसन्सहरू तिमीले आफै हेर्नु र यु क्यान प्र्याक्टिस दिस एट होम or you can practice after the school reopens in through the practical मात्रै गर्नुपर्छ स्कुल लागेपछि now please do this homework यो होमवर्कहरु गर्नु यो होमवर्क गर्नु यो fill the blanks homework गर्नु do all this homework यो पनि homework okay भोलि हामी डिजिटल डकुमेन्टेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ please don't forget to do this homework यो सबै होमवर्क आजको लागि यति नै